විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරූපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක එකේ පන්තිය ඔන්ලයින් සූම් ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඔබට පහසු වෙලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිරූපාදී සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව සාධාරණය කිරීම ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 071 701 723. ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Good evening, everybody. Good evening. Can you hear me, everybody? Good evening. Right. And so far, we have discussed various topics, and grammatically, we have spoken tenses, all the tenses, active and passive, right? So, a lot of students, most of the students, most of you have spoken various topic, right? I think you like to talk, right? You are waiting for your opportunity. I always try to give and beautiful opportunity for you, right? Now you have an opportunity to talk English, right? Always I want you talk English, right? Today also some people have already you have been already ready. Some people have prepared their speech today also. I like to invite today first Kushani Chamudiri. Kushani, good evening. Good evening, sir. Good evening. Today you are going to talk about, now you can talk, represent your speech. A trip I went on a trip to Anuradhapura with my school friends by the bus. We went there grade 11 on our school's annual trip. We left school around 4 a.m. and reached Anuradhapura by 6 in the morning. First, we visited Jayasri Mahabomaluwa. Then we went to Ruanvali Mahasaya and we worshipped it. We had our breakfast at Abeyawava. After that, we visited Mirisawatiya, Tuparamaya and Abegiriya. Next, we visited Kuttam Pokuna. Around 1 in the afternoon, we had our lunch and visited some other historical places. In the evening, we bathed in Tisawava. After we started our journey back to school, it was an educational trip. Thank you, sir. Okay, Kushani, you have been fine journey, and you speak very well, no problem. Now you have skill, right? Now you can talk something. What is opinion of this class? What is your opinion? Do you learn something from this class? What is your opinion? What is tell me something about your, could you tell me something about your family? ගොඩක් හොඳයි සර් මේ ක්ලාස් එක. ඉතින් කලින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳ ක්ලාස් එකක් මේකෙත්. In English, can you say something about your family and about yourself?
in English? Can you say something? Yourself. What is your village? My name is Kushani Chamudini. I live in Kurunegala. You are coming. My school is Malyadeva Model School. My father's name Rohana. Kurunagala. My mother, We have heard about Kurunagala Maliyadeva. yes, sir. Kurunegala Malyadeva Model School. Very famous. What is your university? No, sir, university. You are going to university. Yes, sir. Are ready? I hope go to university. Right. You have completely set the A level, right? Now you are going to university. Okay, no problem. And okay, Idris Singh, thank you very much. You talk very well. And now we are going to. I'm going to invite Iresha Udayanguni. Iresha, now your opportunity. You can talk. You can represent your speech. Iresha, are you there? Iresha Udayanguni. Mm, okay. Madara Kalpani. Madara Kalpani, are you there? Sir, Madara. Madara, can you say something? What is your topic? uh, Can you start? Okay. good evening, everyone. I would like to take this opportunity to talk to you about my favorite sportsman. My favorite sportsman is Kumar Sangakkar. He is very popular cricket. Kumar Sangha. Yes, sir. He is very popular cricketer in the world. He was born in Matale. He completed his Master in Law from the Columbia University. He is a Sri Lankan cricket commentator, former professional cricketer, and the current president of Maraiban Cricket Club. He has been among the top 3 batsmen in ICC ranking. Sangakkar is an all-rounder, but he is known as a wicketkeeper and a left-hand batsman. He holds many tests recorded. He won the ICC Cricketer of the Year in 2012. He holds the second highest run score in ODI cricket and holds the record for the most wicket keeping dismissals in ODI cricket. He is a gentlemanly player. If he knew he was out, he do not never wait for judges' decision. He is a good leader. He led his team to victory. He's a player who brought fame to our little country. I like him a lot. I know a lot of people here like him because he has a good personality. Thank you. Thank you, sir, for giving me this valuable opportunity. Okay, Madara. Madara, have you selected university? Yes, sir. What is your university? YM University. YMU University. Okay. Uh, what are you doing? What are your subject? Management, sir. Management. Okay. And management, you have to learn everything in English, I think. Yes. Right. Yes, sir. Say something about you personally. I'm Who? Madara Kalpini. I live in Kurunegala. I have brother and sister. My school is Ibagamun Central College. My father is Gramildari.
Now I learning why university. Yes, Brahman Gari. Right. Yes. Right. Okay. Okay. Madara, what is your opinion this class? Do you learn something from this class? What is your Yes. how you- Yes, sir. This is a good class. this is a good class? Yes. You I are learning. like. You are learning. Yes. Yes. Right. Okay. I learned lot of things. Right. Do you like to talk English? I like, but Right. Okay. You may as well wrong. No problem. Always try to and achieve your target. Always try to whatever talk in English. Right. Now, thank you very much, thank you, sir. Madara. Thank you. Now I'm going to invite Amaya Ranasinghe. Yes. Okay, Amaya. Yes, sir. Yes, sir. Am I correct? Amaya Ramanayake, no? Amaya Maya Ramanayake. Okay, Amaya Ramanayake. First time I talked with you. Yes, sir. First introduce your topic. Okay, so thank you. Good evening, all. I am going to speak about the value of friends. Friendship is a relationship of mutual affection between people. Friendship is a stronger forms of interpersonal bond than an association. Friendship has been studied in academic fields such as communication, sociology, and philosophy. Although there are many forms of friendship, some of which may vary from place to place, certain characteristics are present in many types of such friends. Such characteristics include affection, kindness, love, honesty, loyalty, mutual understanding, and compassion, enjoyment of each other's company, trust, and the ability to be oneself, express one's feeling to others, and make mistake without fear of judgment from the friends. The closest and most special person in our life is the person we call best friend. We share almost everything with our best friend. Whether we are happy or sad, facing a bad situation or right, we will always get our best friend. I think everyone in this world should have a friends. Finally, I wish to everyone to have a best friend. Thank you, sir. Okay, okay. Amaya, you talk well. Do you have a friend? Yes, sir. We have a friend. Now, are you going to university? Yes, sir. What is the your university? University of California. Tell me something about university life. Can you tell me? University life is, I think university life is new opportunity for us to doing everything. It is different. It is different. It's very different from my school life. Yes, it is very different from my school life. I think we must give this. I think we must get this opportunity in our life. We must achieve this opportunity. Yes. Like when we go to university, we can learn different things. Everything. Right? Yes. We meet different person, various characters. Right? What is your opinion of friends that you have? Now you have already a lot of friends, I think. Right? Yes. I have many friends, and I have two of best friends. My life.
In my school life and my university life, I have two best friends. I think they live with my whole lifetime with me. Hmm. Right. Okay. And now, what is your future ambition? Mm, Yeah, what is your degree? Management degree. Management degree. Right. Okay. Yes. Now you are going to be a I manager. want to do a banking job. Bank manager. Like. Yes. Uh, what is your opinion? Normally, basically, your opinion about this class. Do you like this class? Yes, sir. This is a very good class. I have never joined. What I is can improve my English knowledge this class, I think. right, right. A short and thing, but you speak. Can you tell me something about? Could you tell me something about your family? And Yes, sir. Hmm. I'm Amaya Ramanayaka. I am from Badulla. I have one brother. My father and mother is farmer. My school is Baboghakur Mahavidyalaya. That's enough, sir. Right. Farmers are part of this country. Farm is very beautiful character, very important character, right? Uh, the daughter of farm. Okay. Uh, thank you very much, Amaya. You have been Thank you, sir. for 2 months, I think, right? Now you are Okay, going sir. to speak. You are able to speak English very well, right? You will be able to talk English very well. Thank you very much, Amaya. And Okay, sir. Thank you very much. right, Iresha, are you there? Iresha, Iresha, हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Well, late, no? Right. Yeah. Okay, Iresha. Can you represent your topic? Okay, sir. Right. Okay. Thank you very much, sir, for giving me this chance. I talk about my favorite sportsman. My favorite sportsman is Kumar Sangakkara. He's a Sri Lankan cricketer. He was the captain of the Sri Lankan cricket team. He can bat as well as bowl well. He was the wicket keeper of the team. He was named the ODI Cricketer of the Year at the ICC award ceremony. He is a good leader. Through his leadership qualities, he was able to guide the team. I like him because he has a good personality. Thank you. He has a good personality. Kumar Sangakkar. Everybody talks Kumar Sangakkar, but I think I also like Kumar Sangakkar. Everybody likes him, right? Iresha, can you tell me something about you? Normally, I know Iresha, right? Iresha, I taught you 2 years ago or 3 years ago, right? You came to my class first. Iresha, can you tell me something about you? You are university student normally, University of Calais. Can you tell me something? Iresha, Yes, sir. can you tell me something about you? I can't hear, sir. Can you tell me something about you? Right, okay. Okay, Resha, thank you very much. Right, you talk well. Right, everybody pay this attention and try to always say something in English without book, without paper, right? And that is very important. And talking, listening, and writing, especially listening and talking.
listen to something, listen to film, listen to watch news day-to-day life, right? You can read newspaper article. Now I do everyday newspaper article and I say it's normally, right? You can collect difficult words from them. So you can use that, right? Usage is very important in life. Uh, you read something and write down it what you read, and you can say it and yourself, right? Especially now you are coming to this class, I give you beautiful opportunity, and you should get that opportunity and say everything what you want. Freely you can talk anything, any topic you can talk freely, right? And take your opportunity. Okay, thank you everybody. And එදා මම මොකද ළමයි කරේ? මම මේ රචනාව ඉවර කරාද එදා මතකද? කොරෝනා වෛරස් එක අපි ඉවර කරාද? අමාය මතකද? කොරෝනා වෛරස් එක අපි ඉවර කරා. So I am not joined last week class. Okay. Madara, can you remember? මේ කොරෝනා මේක රචනාව අපි ඉවර කරාද? කවුරුත් මාව නැද්ද බලන්න. ගොඩක් කරා සර්. හරි. ඉවර කරා වෙනවා. මතක විදිහට. ඉවර කරානේ. right. කොබලන්න මතකයි මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම ඉවර කරා ඉදානේ. මම කිව්වා ලස්සන ස්පීච් එකක් හදාගන්න කියලා. කොරෝනා වෛරස් එක ගැන ස්පීච් එක කවුරුත් කරේ නැහැනේ. පන්ති කරාද? කොරෝනා ගැන කවුරු හරි කතා කරාද? Harsha, did I complete this one? I think third paragraph is Complete. today. No, sir. Second paragraph is completed. Third paragraph we should Right. do. I did first paragraph and second paragraph. Yeah, I didn't complete third and fourth paragraph. third and fourth. Yeah. Right, okay. And now, okay, now you are going to make fine speech. Then ඕගොල්ලෝ ළමයි මෙහෙමයි. ලස්සන speech එකක් හදාගන්න. මම කියනකම් ඉන්න එපා. speech එකක් මුලින්ම හදාගෙන practice කරන්න. හොඳම දේ තමයි දැන් ගොඩක් අය මග අරිනවා. සමහර ළමයි පන්තියේ මේ කතා කරන්න කැමති නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. right? මේක opportunity එකනේ. මේක මම නෙමෙයි ගොඩක් කතා කරන්නේ. ඔයාට මම අවස්ථාව දුන්නාට පස්සේ ඔයා උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න හදාගන්න. මම කිව්වා හරිනේ ඕගොල්ලෝ මට කතා කරලා කියනවා සර් මට අද දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න මම කතා කරනවා. ඒක අර ඉල්ලගෙන කනවා වැඩක් අත්තර මේ ජොයින් වෙලා නෙමේ මම මොකද නිකන් පැන පැන කතා කරන්නේ නෑ පැන පැන තමයි කතා කරන්නේ. පැන පැන කතා කරලා තමයි chance එකක් ගන්න. ඔයා ගෙදරදී කතා කරනවා වගේ නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. මම ඉස්සරහා ළමයි ඉස්සරහා පොඩි එකක් ගැම්මක් තියෙන්න ඕන. ඒ ගැම්මට කතා කරනකොට තමයි මතක හිටින්නේ. right? මොකද ඒකේ යකේ කිරීමක් තියෙනවා. මොකද වා වරද්දනකොට මට තේරෙනවා ෆීල් එක දැන් මම වා වැරද්දුවට මම කියන්නේ නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ ඉංග්‍රීසි වලදී. මොනවා හරි දෙයක් වැරදුනාට ඒ ගැටලුවක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඒක ෆොරින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. එතකොට ඒක ග්‍රැමටිකලි කතා කරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒක බොරුවක්. ඔයාගේ අදහස කියන්න බලන්න. කොලයක් බලන්න නෙවෙයි කතා කරන්න ඕන බොහෝ දුරට. කොලේ නැතුව නිකන් කතා කරන්න පුළුවන් නේ ගොඩක්. මොකද කොරෝනා වෛරස් එක ගැන ඔයා දැම්මම ලෑස්ති වෙන්න. ස්පීච් එකක් හදා ගන්න ඕන තනිකර. Normally I talk it is spread among the human through small droplets generated from the nose or mouth by cough and sneeze from infected person කෙනෙක්ගේ cough කැස්ස sneeze වලින් හැදෙන්න පුළුවන්. The COVID infected may have some symptoms. මේ symptoms තියෙනවා. Third paragraph එකේ sentence දෙකක් කරා. එතෙන් sharp. ඔය මතක තියෙන්නේ third paragraph එකේ sentence දෙකක් කරා.
ඔය ජයනේ ඉන්නවද? දැන් ඉස්සරහට තව ඉන්නව කට්ටිය ආජයනේ ඉන්නවා. සමහර එකපාරක්වත් කතා නොකර ඉන්නවා මම අල්ලගන්නවා ඉස්සරහට. හැමෝම කතා කරන්න ඕනේ. ඒ මං chance එකක් දුන්නේ නැහැ තාම. දැන් ඉස්සරහට දෙනවා. right. ඔක්කොටම එක දවසේ කතා කරන් දුන්නා කචල්. ඒකට කියන්නේ අපි පොඩි විවාදයක් ඉස්සරහට කරමු. ඩිබේට් එක. අන්න කලබල වෙන්න එපා. කොහොමද විවාද කරන්නේ? බය වෙන්න එපා. මම කරන්නම් ගන්න. right. cold fever dry cough and breathing problems එක හරිනේ from these symptoms කිව්වේ මොනවද? ඒ තියෙන රෝග ලක්ෂණ symptom like throat muscles right. මෙන්න එකකට යන්න ඕනේ මෙටික් කරලා. there are large number of දැන් අපිට කරනවා මේ large number of ළමයි determinants කරාද මම? determinants කියලා පාඩම වැදගත්ම පාඩමක් තියෙනවා. කරාද? හර්ෂ determinants කරේ නැහැ. did I discuss determinants? determinants करे ना. Okay. Today I will start. There are large of deaths. දැන් මේ වගේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. වචන. දැන් ඔයාලට මට තේරෙන එකක් තමයි vocabulary එක අඩුයි. එක දිගට කතා කරගෙන යන්න බෑ. ඔයාලට නැති ඒවා ටිකක් කියන්න. ඔයාලට නෑ relative pronoun. relative pronoun අඩු සම්බන්ධවාචී සර්වනාම නැහැ. ඒක සම්බන්ධවාචී සර්වනාම ටිකක් උගන්වන්න. හරි. මේ බලන්න. right මම උදේ එන්නේ. there are large number of deaths. there are සාමාන්‍ය මේක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. there is එක යමක් තියෙනවා එක දෙයක් තියෙනවා ඉන්නවා there is a doctor ඉන්නවා there is a dog ඉන්නවා there is a car වාහනයක් තියෙනවා එහෙම කියන්න පුළුවන් දැන් අපි කිව්ව මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ හර්ෂ how to say මෙතන මොකක් හරි අවුලක් මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ there is a problem here. there is a problem කියන්නත් පුළුවන්. there's a problem කියන්නත් පුළුවන්. මේක හරි ලස්සනයි. there's something in wrong. there's something in wrong. මේක හරි ලස්සනයි. there's something in wrong. මෙතන මොකක් හරි අවුලක්. there's something in wrong. හරි. එතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. පොඩි අපි කියන what's wrong with you කියලා කියනවා. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් අපි කියනකොට I feel මොනවා හරි I feel headache I feel කියලා එහෙම කියනවා. right to take what's wrong what is wrong කියන එක තමයි අපි කියන්නේ what's wrong with you ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with you? අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අහනවා. ඒ ඊළඟට වාගේ තියෙන පළවෙනි ස්පෝකන් ලෙසන් එකක් මම පටන් ගන්න greeting and response. කොහොමද සුදු greet කරන්නේ? ඒක මම හැමීට පටන් ගන්න මට පොඩි කාලයක් දෙන්න. There is something in wrong. There is something anything කිව්වේ something කිව්වේ indifferent pronoun singular. එතකොට something කිව්වේ නිත්‍ය එක වචනයක්. ඒක කිව්වා මම හිතන්නේ. නිත්‍ය එක වචනෙන් කිව්වා. ඉතරහට ආයෙ හම්බ වෙනවා. දැන් there is කියන්නේ ඒක වචන. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් there are. past tense එක ගන්නවා there was. past participle there were. it was there will be and there shall be. බලන්න දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ විශේෂත්වය තමයි දැන් there is a dog බලන්නකෝ මේ විශේෂත්වෙත් ඉගෙන ගන්න is a dog හල බල්ලෙක් ඉන්නවා මේ එතකොට මෙතරම කතෘ වෙන්නේ මුලටනේ මෙතෙන්දි කතෘ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රියාවට පස්සේ ඉන්න විශේෂ අවස්ථාව සාමාන්‍යයෙන් කතෘ වෙන්නේ කොහොමද subject එක එනවා
ඊට පස්සේ verb එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ object එක නේද මතකද subject එක verb එක object එක මෙතෙන්දී එන්නේ ක්‍රියාව ඇවිල්ලා ක්‍රියාවට පස්සේ තමයි subject එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳට බලන්න සාමාන්‍යයෙන් there කියලා කියන්නේ තියනවා there is a dog ඉන්නවා තියෙනවා විශේෂත්වය තමයි මේ ක්‍රියාවෙන් පස්සේ තමයි නාම පදේ right there are ගොඩක් there are two dogs කියනවා there was there were මම මේකට කිව්වා නිකන් මතක් කරන්න තිබිලා තියෙනවනේ there has been ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා නම් there have been ඊට පස්සේ there will have been there shall have been ඔන්න මේක එක කොටස දැන් අපි ගමු there has been a dog බල්ලෙක් ඉඳලා තියෙනවා dog ඔන්න අපිට මෙතන ගන්න බල්ලෝ දෙන්න there have been two dogs බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි ඕන තරම් දේවල් කියන්න පුළුවන් මම උදාහරණයක් කිව්වා මේක මම කිව්වා හරි ඒ වගේ මේක ගන්න පුළුවන් මොඩල් ඔක්සරි එකට හදන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද දන්නේ there can be තියෙන්න පුළුවන් there can be කියන්නේ තියෙන්න පුළුවන් ඉන්න පුළුවන් there can be a dog ඉන්න පුළුවන් a dog බල්ලෙක් ඉන්න පුළුවන් right there can be a car car එකක් තියෙන්න පුළුවන් there should be අනිවාර්යෙන්ම there must be අනිවාර්යෙන්ම 150 175ක් වගේ නම් there might be 125ක් නම් there might be 175ක් වගේ නම් there may be තේරුණාද 125ක් වගේ නම් තමයි 175ක් වගේ නම් තමයි ඒක. ඒ මොකද මේ 175ක් කියලා කියන්නේ මොකද? සැකේ. එතකොට මේක නිකන් 125ක ෂුවර් එකක් තියෙනවා maybe. There may be something in water. වතුර මොනවා හරි තියෙන වෙන්න පුළුවන්. There may be something. There may be something in wrong. මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා. මොනවා හරි අවුලක් තියෙන පුළුවන්. there may be මෙහෙම කතා කරන්නත් පුළුවන් there can be there should be there must be there might be there may be මෙහෙම ගන්න පුළුවන් right නැත්නම් ඔක තව එකක් අදිතු කර ගන්න පුළුවන් there should have been තිබිලා තියෙන්න පුළුවන් there should have been doctor here. මෙතන doctor කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගන්නත් පුළුවන්. right? ඒක තව එක ස්වරූපයක්. ඒතර දෙයා කියන එක මම කලින් කිව්වා පොඩි මතක් කිරීමක් මම කරේ. There are large number of death. මෙතන large number of කියන්නේ ගොඩාක්. ඔක තව ස්වරූපයක් කියන්න පුළුවන්. there may be come in කියන්න බෑ. there may be come. ඒක වැරදි සම්පූර්ණයෙන්. දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් ගන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වැරදි. මොන බලන්න. there may be come. හැම විතරම මතක තියාගන්න මේ කියනෝනේ. හරි කමන්නේ මම කියලා දෙන්න මේක අහපු නිසා. right. හැබැයි මේ ලයිට් එකම අවුට් කරන්න අමාරුයි. right. ඔය මේකේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දර අපි හදනවා. හරි there may be come කියන්න බෑ කවදාවත් සම්පූර්ණ වැරදි ඒ කියන්නේ grammatically වැරදි හෝ හරි නෙවෙයි කියන්න බෑ be එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් එන්න බෑ දැන් මේ මතලන් බලන්න there can be a dog there should be
there should be come කියන්න බෑනේ. there must be come කියන්න බෑනේ. there might be come කියන්න බෑනේ. දැන් අපි there is ගන්නකො there is a dog. there is a come කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. කවමදාවත් මේ මොඩල් ලියාගන්න මෙහෙම එකක් මොඩල් ඔක්සිලරිස් එක්ක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් භාවිත කරන්න බෑ. හරි මොඩල් ඔක්සිලරිස් එක්ක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් භාවිත කරන්න බෑ කවදාවත් බෑ. මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව භාවිත කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ප්‍රධාන ක්‍රියාව භාවිත මෙන්න මෙහෙම ඉන්න ඕන පොඩ්ඩක් ඉන්න. සබ්ජෙක්ට් එක මොඩල් verb එක ඊට පස්සේ verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අත්රු වෙනවා මොඩල් verb එක ඇවිල්ලා verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය දාලා මම කිව්වා මේක object එක. මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I should go there. මෙතන there කියන්නේ අර එහෙ. I should go there. මෙතන ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් භාවිතා කරනවා. මෙන්න. හැබැයි මෙහෙම කියන්න බෑ. I should be go there. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොඩල් ඔක්සිලරි එක be භාවිතා වෙනවා නම් ක්‍රියාවක් ගන්න බෑ. මෙහෙම ලියා ගන්න. මොඩල් ඔක්සිලරි සමග model auxiliary සමග be භාවිතා කරනවා නම් model auxiliary සමග be භාවිතා කරනවා නම් ප්‍රධාන ක්‍රියා භාවිතා කළ නොහැකියි. be භාවිත කරනවා නම් භාවිත කරන්න පුළුවන් නාම පදයක් හෝ adjective එක. ඒක මෙහෙමයි. subject එක modal verb එක be verb එක so adjective එකක් පුළුවන්. adjective එක්කෝ adjective එක නැත්තම් noun එක. modal verb be verbs adjective එකත් ඔක්කො noun එක. හරි subject එක modal verb එක modal verb එක be එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම adjective එක හෝ noun එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට there may be come කියලා වගේ කතාවක් කියන්න බෑ. there may be a doctor. හරි there may be a good doctor. ඒ වගේ මොනවා හරි එකක් එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? සමහර විට ඔන්න මේ භාවිතා කරන එක අවස්ථාවක් මම කිව්වා. දැන් මේ භාවිතා කරන තව අවස්ථාවක් මම කියන්නේ. maybe මෙන්න මේක කතා විවහාරයේදී භාවිතා කරන්නේ. maybe කතා කරනකොට කියනවා අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලදී මොනවද කියන්නේ? අපෙන් අහනවා how is this? form the maker. Right? How much is this? කීයද මේක? Maybe 5,000. Maybe 5,000. හැබැයි මේ කතා කරනකොට කියන්නේ එකට ලියන්නේ. අපි අර කතා කරන නිසා එකට පෙන්නනවා. maybe එකට maybe 5,000. අපි නිකම් කියන maybe 5,000. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් කතා විවහාරයේදී. there may be going කියන්න බැරිද? පොඩක් ඉන්න කියන්නේ. එතකොට මේක එකක් හොඳේ. maybe කියලා කතා කරනකොට කියනවා. අනිත් එක තමයි maybe කියන එක. maybe එක සමහර වෙලාවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. subject එකට පස්සේ maybe. ඊට පස්සේ verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවයට ing දානවා. ඊට පස්සේ object මෙන්න බලන්න. මේක තවත් ස්වභාවයක්. මෙන්න මේ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් හරිම ලස්සනයි ඒක. there may be දැන් මේ කියන්නේ
හතුරු දාන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් father may be coming මෙන්න මේ වාක්‍යය හරි father may be coming තාත්තා එමින් ඉන්නවා ඇති අපි be දානව නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාව දානව නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාවට ing දානවා හරි ඒ කියන්නේ be එක model auxiliary verb එක be එක භාවිතා කරනවා නම් should be can be may be ඕනම එක ක්‍රියාව දානවා නම් ක්‍රියාවට ing දානවා ඔන්න ඒක ලියලා තියාගන්න model auxiliary ප්‍රධාන ක්‍රියා model auxiliary be verb එක සමග භාවිතා කරනවා නම් ක්‍රියාවට ing යොදා භාවිතා කරන්න may be coming may be come කියන්න බෑ හරි කොට වැරදි දැන් මේකේ තේරුම තමයි father may be coming තාත්තා සමහර විට එමින් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් අපි කියනවා මෙහෙම Madara may be crying Madara සමහර විට අඬ ඇති සමහර විට අපි කියනවා අමායාගේ ප්‍රථම ආධාර නේද අමායා may be doing something අමාය මොනවා හරි කරමින් ඉන්නවා ඇති සමහර විට අමාය මොනවා හරි කරමින් ඉන්නවා ඇති අන්න මේ මොහොතේ මොනවා හරි අමායා කරමින් ඉන්නවා ඇති කියන එක තමයි ඒකින් කියන්නේ maybe අරගෙන හදා ගන්න දැන් අපිට ඕන අපිට කියන්න ඕන අමායා කනවා කොහොමද කියන්නේ අමායා කනවා ඇති කියන්නේ කොහොමද හර්ෂ අමායා Amaya may be eating something. Amaya may be eating something කියන්නේ අමායා Mayama. සමහර විට මේ මොහොතේ කමින් ඉන්නවා. අමායා සමහර විට කනවා ඇති. එතකොට අමායා මේ eat. තාත්තා සමහර විට දැන් එනවා ඇති. father may come. father may come කියන්න පුළුවන්. may be කියන්නේ may be නම් කමින් වෙන්නේ. මේකේ තේරුම සමහර තාත්තා එනවා ඇති. දැන් නෙවෙයි දැන් අමාය මොනවා හරි කකා ඉන්නවා නම් අමායා may be eating දැන් කකා ඉන්නවා නම් කියන්න වෙන්නේ අමායා may be eating අමාය සමහර විට කනවා ඇති අමායා may eat අපි ගිය සතියේ මේ ගැන කරා. ගිය සතියේ මේබි ගැන කරානේ. ඔන්න බණිනවා මට. හරි. එයා මේබි කියන්න බැරිද? හරි මම නවත්තන්න. බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න. කරානේ මේකනේ. මේබි ගැන කරා කියන්නේ. right. දෙයා මේබි කියන්න බැරිද? හරි. sorry මේ නමත් එක්ක වැටුණා. දෙයා මේබි going there may be going කියලා කියනකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් he may be going කියන්න පුළුවන් father may be going කියන්න පුළුවන් අර there may be going කිව්වට පස්සේ අර කෙනෙක් නැහැනේ කතුරු කෙනෙක් දැන් මේ වාක්‍යයේ තියෙන එක අඩුවක් මම කියන්නේ කතුරු කෙනෙක් නැහැ සාමාන්‍ය වාක්‍යයේ කතුරු කෙනෙක් ඉන්නව නැත්නම් පැසිව් වෙන්නේ හතුරු කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕන කර්මයක් තියෙනවා. ඒකනේ පැසිව් වොයිස් කියන්නේ. හතුරු කෙනෙක් නැත්නම් කියන්නේ පැසිව්. දැන් there may be going කිව්වට පස්සේ සමහර විට යමින් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කතා බහේ. there may be going. හැබැයි අර ග්‍රැමටිකලි ගන්නකොට පොඩි අවුලක් එනවා. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් mother may be going. අම්ම සමහරට යමින් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. තාම mother may be going still. තාම යමින් ඉන්න වෙන්න. mother may be going. අනේ ස්වරූපයෙන් කියන්න පුළුවන්. right. ඒ සතිය කරා කියන්නේ. දැන් මේ දෙක ගත්තනේ නේ. අවුලක් නැහැනේ. right. මේක එකක්. දැන් අපි එතකොට කියාගෙන ආවේ මොකද්ද මෙන්න මෙතන. There are large number of deaths reported due to this virus. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම there are large number of නම් දැන් කියනවා. large number of කියන්නේ ගොඩාක්
death reported due to this virus. සාමාන්‍යයෙන් die කියන්නේ මැරෙනවා verb එක. මේක adjective එක මොකක්ද ළමයි? adjective එක කියන්නේ මට adjective එක මොකක්ද? Right. Die verb එක. Right? මොකද්ද ළමයි නාම පදේ noun එක මොකද්ද? noun එක කියන්නේ death. noun එක තමයි death. Right. death කියන්නේ noun එක. dead කියන්නේ adjective එක. හරි. dead කියන්නේ adjective එක. die death dead අපි කියන්නේ dead body කියලා. Right. Reported due to this file. Due to කියන්නේ නිසා. මෙන්න මේ වචනේ ගන්න හරි වැදගත්. දැන් කතාවක් කරනකොට ඕන දේවල් තියෙනෝනේ. නේ? කතාවක් කරනකොට නිකන් කරගෙන යන්න එපා. ඔව්. කතාවක් කරනකොට ඒ කතාවට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මොනවද ඇඩ් කරගන්නේ? as well as. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වත් එක්ක. and also එහෙමත් අපි කියනෝනේ not not only not only that but also ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒක විතරක් නෙවෙයි කියලා තව දෙයක් කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියන්නේ not only tomorrow but also not only today but also tomorrow. Not only today අද විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. But also tomorrow. Not only today but also tomorrow. Right? Not only today but also tomorrow. ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් and then ඊට පස්සේ කතාව කරනකොට ගොඩාක් ස්වාභාවික වෙන්න ඕන. natural වෙන්න ඕන. and then ඊට පස්සේ so ඉතින් therefore එම නිසා due to නිසා right because මොකද කිව්වොත් because right දැන් අපි කෙලින්ම කියන because of covid-19 corona virus නිසා කෙලින්ම එකක් දාලා කියනවා because of covid-19 right? because of දාලා කියනවා because of covid-19 right ඔන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් in fact ඇත්ත වශයෙන්ම because අපි කියනෝනේ actually කියනවා exactly කියනවා ඒ වගේම වාට තව වචනයක් in fact ඇත්ත වශයෙන්ම actually saying actually as I think මම හිතන විදියට I think මෙන්න මෙහෙම ගන්න as I think right as I feel මට දැනෙන විදිහට as I feel මට දැනෙන විදිහට as I know මම දන්න විදිහට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න ඕන as far as I know මම දන්න විදිහට මෙන්න මේ වගේ පොඩි වචන ටිකක් එකතු කර ගත්තොත් අර කතාව ලස්සන වෙනවනේ යතරම දැන් පොඩ්ඩක් ඔයා හිටිනවා නම් so ඊට පස්සේ ඉතින් කියන අර්ථයෙන් ඒ කියන්න පුළුවන් as far as I know and as my mind මගේ මතය අනුව as my mind මගේ මතය අනුව as my mind මගේ මතය අනුව
මේ පුළුවන් වාට ටිකක් හදාගන්න ළමයි නිතරම මේ පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව්. දැන් මම ඔයාව කරපු සමහර ස්පීච් මම දැන් ඉස්සරහට අහන්න දෙන ඔයාට. ඊට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද? අත්තරින්න එපා. ලැන්ග්වේජ් එකේ නිතරම කතා කරන්න. දැනුම පුරව ගන්න ඕනේ. දැනුම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දැන් as I feel as I know as far as I know as possible as possible as then මං අහනවා වගේ do you learn something this class yes sir as possible as I try to learn something හරි සරල වාක්‍යයක් ඒ වට ඒක හදා ගන්න බෑ ඒක හදන්න බෑ ලියන්න ඕනේ එක්ක ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ඒවා දැන් සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ නැතුව මේව ඉගෙන ගන්න බෑ කොහොමනව නැතුව right මෙන්න මේ වගේ පොඩි වචන ටිකක් ගන්න මේ හරහා කරන්නේ ඒකයි මම අර සම්ප්‍රදාය ගුරුවරයෙක් වගේ මේව කියවගෙන යන්නේ නැහැ ඒව කියවන්න මට උවමනාවක් නැහැ දැන් මම මේ කරන්නේ මේ අර පොඩ්ඩක් හදලා ගන්න එකද ලබන මාසෙ මීට දැන් බලන්න අපේ සඳුදා පන්තිේ මම වට දාලා තිබ්බ සමහර වීඩියෝ ඒ කතා කරන්න බැරුව හිටපු ළමයි ඔයාලා කතා කරලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට කලින් පටන් ගත්ත කෝස් එක ඒ ලොකු සක්සස් එකක් තියෙනවා අතරම ඔයාලා හොඳ නැහැ කියනෝ නෙවෙයි Oh, as possible as කියන එකේ තේරුම කියන්නේ as possible කියන්නේ පුළුවන් විදිහට. පුළුවන් විදිහට. As possible as කියන්නේ පුළුවන් විදිහට. As possible as. දැන් as soon as possible කියන වහා විගසනේ. මෙතන as possible as පුළුවන් විදිහට. පුළුවන් විදිහට. අඟහරුවාදයි සෙනසුරාදයි කෝස් එක. කියන්නේ අපේ කලින් කෝස් එක. මෝර්නින් කෝස් එකක් තියෙන එක නෙමෙයි ඉවිනිං තව එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක්ම දැන් ළමයි කතාවම තමයි යන්නේ ගොඩක් හොඳයි ඔයාලා හොඳ නැතුව නෙවෙයි හොඳයි තව පොඩ්ඩක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ පොඩි පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් බිල්ඩ් අප් වෙන්න ඕනේ රයිට් බලමු ඊළඟට දැන් මම චැලෙන්ජ් එක COVID-19 අද ඉඳලම ලෑස්ති වෙන්න ලෑස්තිලා තමන් නිකන් අවුරුත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මම COVID-19 කතා කරන මට අවස්ථාවක් දෙන්න මම අවස්ථාවක් දෙනවා මට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙනවා නෑ එහෙම කතා කරන්නේ අම්මෝ වග නෑ වගක් නෑ දන්න මම කතා කරනකොටත් ඔන්න මරාලයක් දානවා තමයි also it causes severe economic හරි ලේසි මේ causes මේ හේතු වෙනවා නෑ ඒ වගේම ඒක හේතු වෙනවා severe අපි කියන්නේ severe headache severe pain severe කියලා කියන්නේ තද economic ආර්ථිකව කොහොමත් අපේ රට කොරෝනා නාවත් ආර්ථික වශයෙන් සිවියර් ඉකොනොමික් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවනේ. ඔය COVID-19 ආවත් එකයි නාවත් එකයි. ඒ වෙනසක් නැහැ. Severe economic and social impacts සමාජ බලපෑම් around the world මුළු ලෝකේ පුරාම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. around the world කියන්නේ පුරාම. It also affects කියන්නේ බලපානවා affects education මෙන්න මේ අධ්‍යාපනයට බලපාන job opportunities වලට opportunity කියන එක opportunities කියලා වයිවත් කරලා opportunities කියන්නේ අවස්ථාව දැන් මම කියවනේ opportunity කියලා find opportunity වාට you have an opportunity කියලා කියවනේ and creates depression කියන්නේ මොකද්ද ළමයි මොකද්ද depression කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මෙතන ඉන්න psychology කරන ළමයි It causes severe economic and social impacts around the world. It also affects education, job opportunities, and created depression. මොකද තමයි depression කියන්නේ? කාන්සාවට කියන්නේ anxiety. Right? Anxiety. විෂාදය කිව්වොත් හරි. ඔව් විෂාදය කියන වචනේ හරි. කාන්සාව කියන ඉස්සරහට වාට පොයම් එකක් හම්බ වෙනවා the fear කියලා ආතතිය කියන්නත් පුළුවන් ආතතිය උපරිම තලය එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඔව් ආතතිය උපරිම තලය දැන් ඔයාලට සමහරවිට ආතතිය වෙන්න පුළුවන් බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බ වෙන්න බැරුණා මාස කීයකින් ආතතිය හම්බ වෙන්න බැහැ කැම්පස් ගියා නම් නිදහසේ ඉන්න අවස්ථා නැතුව ගෙදර බැනුම් අම්මගෙන් ගුටි කකා ලොකු ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණ දෙනවනේ නේද ගෙදර ඉන්නවා දැන් පාගෙන ඉන්නවනේ ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් එපා වෙලා වගතුවක් නැහැ
තමාට දැන් තමාට පුරුදුත් වෙලානේ ලයිෆ් එක. ඒ පිළිබඳව අර ස්පීච් එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ දැන් මම ඒක කරනවා. ඒකක් තියෙන එකක්. දැන් මේක අරගන්න ඕනේ. මේක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් එක කියන. ඒක නම් ලස්සනට කරන්න ඕන ටොපික් එක. ડિප්‍රෙෂන් කියන්නේ විෂාදය කිව්වට පස්සේ මේක අර නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වෙනස් වෙනවනේ අපේ මනසේ. වෙනස් වෙලා මේකට බෙහෙත් තියෙන බොන්න. සති දෙකක් විතර බෙහෙත් බොන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ more eating or less eating, more talk or less talking, මේවා බලපානවා. less eating කියන්නේ කෑම කන්නේ නැහැ. කියන්නේ ලොකු frustration එකක්. කලකිරීම. හේතුවක් නැහැ. හේතුවක් නැතුව කලකිරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මනසේ මෙහෙම ගත්තොත් මොකද පීඩන අය කියලා ගන්නත් පුළුවන් නෙමෙයි. පීඩන මොකද පීඩන? ඒ පීඩන කියන්නේ ටෙන්ෂන් එක. පීඩනේ ස්ට්‍රෙස් අපි ටෙන්ෂන් කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් කියනවා ටෙන්ෂන් කියනවා. right? ඒ අර්ථයෙන් තමයි ඒ කියන්නේ. right? එතකොට දැන් මෙහෙම ගත්තාම දැන් මනස මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොමනේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දුක්ඛ සතුට. ඔක බයිපෝලාර් කියලා එකක් වෙනම එකක් තියෙනවා. සයිකොලොජි කරන ළමයි දන්නවා. එක්ක දුකේ උපරිම යනවා. මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේක. මොකද්ද? මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව. මේ පැත්ත අපි ගත්තොත් ධන කියලා මේ පැත්ත ඍණ ගත්තොත් මේක මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පටන් ගන්නවා. සතුටේ උපරිම යනවා. අම්ම මැරුණා කිව්වත් සතුටු වෙවි hina වෙනවා. නැත්තම් ඔක අනිත් පැත්තට යනවා. මෙහෙම දුකේ උපරිම මැරෙනවා. ඉවිනසා ගන්නවා. තරහතිරමක් නැහැ. මේ හොඳට ඉන්නවා. සල්ලි තියනවා, නළුව ඉන්නවා, හැමදේම තියෙනවා. මම නළුවේ සල්ලි තියනවා, රූපේ තියෙනවා, ප්‍රසිද්ධිය තියෙනවා, දක්ෂතාවය තියෙනවා. හැබැයි එකපාරට නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වෙනස් වුණා. විෂාදය ඕන කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන්. දැඩි පීඩනයක් ඔස්සේ නිර්මාණය වෙන දෙයක්. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ කොරෝනා හේතුවෙන් ලෝකේ පුරාම පීඩනයකට ලක් වෙලා ඉන්න ජනතාවක් සිටිනවා. මේක ටිකක් ඔළුවට ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් යමක් ගොඩනගා ගන්න කතාවක්. ડિප්‍රෙෂන් එක and creates කියන නිර්මාණය කරන දැන් create කියන එක ගත්තොත් එහෙම create කියලා කියන්නේ verb එකනේ. right? මේ verb එක create නිර්මාණය කරන verb එක. මේක noun එක ගත්තොත් මොකද්ද? දෙක තුනක් තියෙන noun. එකක් තමයි creation කියන noun එක. නිර්මාණය. creation අපි කියන්නේ beautiful creation එකක් කියලා. ලස්සන නිර්මාණයක්. creative කියන්නේ adjective. ඔව් adjective එක noun එකක් හදන්න පුළුවන්. activity ඔය කියන්නේ active activity ඒ වගේ noun එක. බලන්න create කියන්නේ නිර්මාණය කරන verb එක. creation කියන්නේ නාම පදේ. creative කියන්නේ adjective එක. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලී. අපි කියන්නේ you should be creative. අන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. you should be හරි you should be creative ගන්න පුළුවන්. creative බලන්න you should be creative. ඔයා නිර්මාණශීලී විය යුතුයි. should be creative. create creation creative creativity. you should be creative. දැන් ඕනනම් ඔක තව noun එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් මෙතන adjective එකේ තව noun එක creativeness. ඒත් noun එක. create creation creativeness creativity. like ගැඹුරට ගියොත් එහෙමනේ. දැන් create කියලා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ creates කියන එස් අකුරක් අර. මොකද
සිංගුලර් විදියට ගන්න මෙතන depression කියන එක විශාලයි. depression right. ඒක normally තියෙන tension එක stress එක. normal. හැබැයි ඒකේ උඩරිමට යනකොට තමයි තියෙන්නේ මේ විෂාදය කියන්නේ රෝගයක්. ඒක හරි භයානකයි. ඔයාට tension තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විෂාදයේ තියෙන විදියක් නෑ. විෂාදයේ තියෙනවා කියන එක හරි බරපතලයි. මම හිතන්නේ මෙතන විෂාදයේ හැදි සමහර ළමයි ඇති පිහෙත් පිළ සනීප වෙනවා. දැන් විෂාදයේ හැදුනාම ළමයි මේ අවුල් වෙනවා. කොහොම අවුල් මීටරේ අවුල් වෙනවා. අපි කියන අවුට් එකක් කියන්නේ. අනිකන මේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් ඉන්න බෑ. දැන් මම කතා කරොත් මට බනිනවා. උන්වහන්සේ බනිනවා. තෝ පන්තිනව කරන එක නතර කරපන් කියනවා. ආයි කතා කරන්නේ. ඒ අය හරි නිකන් තරහ යන්නේ හේතුවක් නැහැ. නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් වෙනස් වෙලා. දැන් සමහර ඇක්සිඩන්ට් වුණාම මොලේ වෙනස් වෙනවනේ. හොඳට ඉන්නවා. අපි කියන අවුට් පොරක් කියලා. අවුට් හරි. එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. සමහර මිනිස්සුන්ට එහෙම තියෙන අවුට් පොඩි අවුට් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා නේද? අවුට් එක. මම මේක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් ගන්න ලූස් කියලා. ලූස්. අවුට්. හරි දැන් මොනවා හොඳ පුද්ගලයෝ. හැබැයි පොඩි අවුට් එකක් තියෙනවා. දැන් මම දැක්කත් සමහර මහාචාර්යවරු ඉන්නේ පොඩි අවුට් එකක් තියෙනවා. එක්ක තමන්ගේ ලොකු අධිසක්සේරුවක්. එතකොට තමන්ගේ තාත්තේ පහලට දාගන්නවා. සමහර ලොකු අධිතක්සේරුවක ජීවත් වෙනවා. සමාජයේ ඉන්නකොට. නිකන් බොරු පොඩි අවුට් එකක් කියන නෝමල් නෑ. ඇබ්නෝමල් මානසිකත්වයක්. ඇබ්නෝමල් කැරක්ටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඇබ්නෝමල් කියන්නේ නෝමල් නෑ. සාමාන්‍ය නෝ අසාමාන්‍ය කැරක්ටර්ස් තියෙනවා. ඉස්සරහට වඩා පොයම් එකක් තියෙනවා. ups and down කියලා පොයම් එකක් තියෙනවා. හරි ලස්සනයි ඒක. ඒ නිසා මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඉවසගෙන ඉඳී කියලා. ඩිසිප්ලින් එකනේ ප්‍රධාන. දැන් මේ ඉන්න සෙට් එක කොහොමද ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දක්ෂ ළමයි ටිකක් ඉන්නවා. ඉස්සරහට යනවා නම් මම ඊට වඩා කෝස් එක ඇඩ්වාන්ස් කරනවා. ටික. right. බලන්න. all school, colleges and university were closed until further notice. ලස්සන වාක්‍යයක්. passive voice එකනේ. ඔය passive voice කිව්වොත් එහෙම. The all schools, colleges and universities were closed කියන්නේ simple past tense එකේ passive voice එක නේ කියන්නේ. simple past tense එකේ passive. Right? All school, colleges and universities were closed until further notice. දැනුම් දෙනතුරු අසා තමයි. දැනුම් දෙනතුරු අසා තමයි. දැන් ඔය පැසිව් කියන එකේ අර්ථය මම කියන්නද? ළමයි පැසිව් කියන්නේ කරන කෙනෙක් නැත්තම්. කරන කෙනෙක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මතක ඇති ඕනම ප්‍රශ්නයක තියෙනවා ගොඩක් බොහෝ වෙලාවට තියෙන මේක. මොකද්ද? first one is done. මේකක් දැකලා නැද්ද? first one is done for you කියලා කරන්නේ නැද්ද ළම? දැකලා නැද්ද? දැකලා තියෙනවද නැද්ද කියන්නේ? දැකලා තියෙනව නේද? මේක පැසු. කතරු කෙනෙක් නැහැනේ. ඇයි කතරු දාන්නේ? කතරු දානවනම් කතරුකාරයෙක් කිව්වනම් ඉවරයිනේ. අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒක තමයි වාහන රිපෙයාර් කරනු ලැබෙන්නේ. vehicles are repair. cake orders බාර කරනු ලැබෙන්නේ. cake orders are undertaker. vehicles are wash වාහන සෝදනු ලැබෙන්නේ. බත් වෙනවා. rice is cook. කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ බත් වෙනවා. හරි. කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ බත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. කොහොමද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. කොහොමද කියන්නේ? English is taught. English is taught. English කතා කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? English කතා කරනවා. English is spoken. English කතා කරන කෙනෙක් නැහැ. දැන් මම ලෝක ප්‍රකට වාක්‍යයක් ගන්නවා. මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වාක්‍යයක් නෙමේක. මේ බලන්න. දැන් මේක අතොත් එහෙම ලෝකෙම I love you. I love you.
I love you කියන වචනය හරිම ලස්සන හරිම හදවතේ තියෙන මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම මෙතන ඉන්න තරුණලා ඔක්කොම තරුණ අයනේ යටිහිතේ තියෙන ආදරය කියන පුදුම හැඟීමක් තියෙනවනේ විස්තර කරන්න අමාරුයි කාටද එකපාරටම ආදරය ඇති වෙනවනේ අන්ඉන්වයිටඩ් කියනවනේ කෙනෙක් දන්නේ නැතාම සමහරට ආදරය කරනව වෙන්න පුළුවන් සමහරට ආදරවන්තය හම්බ වෙලා නෙවෙයි සමහරට හිතේ තියෙන වෙන්නේ ලව් කිව්වම මේක අන්කවුන්ටබල් නවුන් එකක් නේ ඒක හරි හිතා ගන්න බෑ ගණන් කරන්න නිශ්චය කර්මයේ මුකුත් කියන්න බෑ හරි වෙනස් වෙනවා නිකන් අපිට හිඟන්නෙකුට ආදරය ඇති වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ හාමුදුරු කෙනෙකුට ආදරය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට කෙනෙක් නෑ හරි ඉමීඩියට්ලි එම ආදරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් I love you කියන්නේ මේක ඇක්ටිව් වොයිස් එක සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා ක්‍රියාව තියෙනවා කර්මය තියෙනවා ඔක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් you are loved by me ඔයාට ආදරය කරනවා මා විසින් ඔහොම කියන්නත් පුළුවන් ඕක එක පැසිව් වොයිස් එකක් නැත්තම් කෙලින්ම මට ආදරය කරනවා I am loved ඔන්න ඔහොම කියන්නත් පුළුවන් මං කිව්වා I love you කියලා තියෙනවා මෙතන මං ඔයාට ආදරය නිකන් I love කියලා ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම මං කියවනේ කර්තෘ විතරයි ඉන්නේ කර්මයක් නෑ එහෙනම් කර්තෘ කර්මයේ වලට පත් කරන be verb දෙක දාලා past path කරලා I am loved කියන්නේ ඔයාට ආදරේ කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මෙහෙම තව අවස්ථාවක් ඒ වගේ දේවල් මතක් වෙනවා නැවත මතක් වුණාම හරිම පත්තියන් වෙලා right okay සුපිරි right ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා ඒක තමයි මම මේ කරන්නේ ආයේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා ඉස්සරහට තව තියෙන ලක්ෂණ ඒවා දැන් මෙහෙම කතාවක් වෙනවා factories garments and companies did not continue their work ඒගොල්ලෝගේ වැඩ continue කරන්නේ නැහැ did not continue නේ මේක ඇවිල්ලා past tense එක මං කිව්වා present form එකේ දෙගන්නේ do not does not past tense එකේ did not විතරයි ගන්නේ factories garments and companies did not continue කරනවා කියන්නේ තවදුරටත් කරගෙන යනවා did not continue කියන්නේ වැඩ තවදුරටත් කරගෙන ගියේ නැහැ it led the world into many crises ඒකේ ඒවා මෙහෙව්වා it led කියන්නේ ඒකේ මග පෙන්වුවේ මොකක්ද වෙන්නේ many crises ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති කරා crisis කියන්නේ අරුබුද though there is no medicine for this virus මෙන්න මේක බලන්න හොඳට හරිම වැදගත් මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න though දැන් අපි ගන්නවා අර මං කිව්වේ even though ඔන්නෝක මතක තියාගන්න පවා ලියා ගන්න even though කියන්නේ පවා ඊට පස්සේ අපිට නිකම් කියන්න පුළුවන් though කියන්නේ පවා even though කියන්නේ එහෙම වුණා පවා that then it rained yesterday even though it rained yesterday I went to office වැස්ස වුණා පවා though කියන්නේ එහෙම වුණාද though there is no medicine for this virus මේ virus එකට no medicine there is no medicine ඖෂධයක් නැති වුණා පවා ඖෂධයක් නැති වුණා ඖෂධයක් නැති වුණා පවා although කියන්න පුළුවන් මම ඔය ගොඩක් භාවිත කරන although කියන්නේ එහෙම වුණා although කියන්නේ එහෙම වුණා right right එහෙම වුණා though although even though although එහෙම වුණත් though there is no medicine for this virus මේ medicine නැත වුණත් we take some precautionary measures අන්න මේක දාගන්න with precautionary measures කියන්නේ මොකක්ද
ආරක්ෂාකාරී වැඩපිළිවෙල කියන්න. ආරක්ෂාකාරී වැඩපිළිවෙල. අපි ගන්නවා some precautionary measure ආරක්ෂාකාරී වැඩපිළිවෙල. Right? We can take. අපිට ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී වැඩපිළිවෙලක්. We can take some precautionary measures. Right. We can take hot drinking. මෙන්න මේවා කරන්න පුළුවන්. We can take hot drinking. හරිද? Wear face masks. Wash hand with sanitizer. Right? Sanitizer. Gargle mouth with salt water. දත් මදින්න පුළුවන් ලුණු වතුරෙන්. Avoid. Avoid කියන්නේ right. මේ බලන්න. We can take hot drinking. හරිනේ. අපිට උණු වතුර ගන්න පුළුවන්. Wear face mask. පරිදින්න පුළුවන් face mask. Wash hands with sanitizer and gargle mouth with salt water. කඩ සෝදන්න පුළුවන්. Avoid unnecessary traveling. මෙන්න මේක අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. Unnecessary. මොකදද මේ unnecessary කියන්නේ? මොකට අපි කියන necessary. Necessary කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය. Right? Necessary කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය. එතකොට unnecessary travel. Avoid unnecessary travel. අත්තරින්න අනවශ්‍ය ගමන් and stay safe home and take healthy food. Health කියන්නේ noun එක, healthy කියන්නේ adjective එක. Healthy food. Let us all fight. අපි හැමෝම fight කරන්න ඕන back against this disease. නැවතත් විරුද්ධව මේ රෝගෙට and put an end to this pandemic. මේ pandemic එක නැති කරගන්න. Pandemic කියන්නේ right? ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. Right, okay? And you can create very beautiful speech, I think. Right? In my opinion, I want your own views. Right? First, write down. Right? You may write essay, but don't try to see paper. Right? Don't hold a paper, and normally you hold paper and see, normally you say, right? I think you should not see the paper. Or paper document එක බලන්න එපා, paper බලන්න එපා. නැතුව කියන්න try කරන්න full try එක. මග අරින්න එපා, කොහොමද try කරන්න. Try and try again කියනවා නේද? One day you can try කියනනේ. Right. මේක එක. දැන් මම පොඩි දෙයක් පටන් ගන්නවා. දැන් තියෙනවා determiners කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. Right? Determiners කියලා මාතෘකාවක් ලියාගන්න. මේක හරියම වැදගත්. Determiners. මොනවද ළමයි මේ determiners කියන්නේ? මොනවා හරි නියදි දේවල්. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මේ බලන්නකෝ. මෙතන වතුර ටිකක් තියෙනවනේ. ළමයි මට කියන්න මේ වතුර ටික වාට හඳුන්වන්න පුළුවන් නියදි දේවල් කියන ඔක්කොම ටික. මම එක උදාහරණයක් කියන්න. එතකොට වා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක බෙදනවා කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි countable. හරි. එකක් countable. අනිත් එක uncountable. එකක් countable අනික uncountable. Right? Countable nouns කියලා තියෙන වර්ගයක් තියෙනවා that can be counted. Uncountable කියලා කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල්. ඒ මම දැන් ඒක ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක හරිය ලස්සන වටින පාඩමක්. ඉතින් මේක කොච්චර වටිනවද කියලා ඉගෙන ගත්තාම තේරෙනවා. right? දැන් මම කියන water කියලා. මම එකක් කියන්න. some water. දැන් කියන්න මේ වතුර ටිකක් තියෙනවනේ මෙතන.
මේ වතුර ටිකට කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔක්කොම කියන්න මට. කියන්න බෑ. මොනවද? කියන්න. එකක් සම්බෝඩ් තව හර්ෂ මොනවද කියන්නේ? Some sky. ඔව් ගවෙන්න දැන් මම අහන්නේ මෙහෙමයි. වතුර ටිකට කියන්නේ මේ වතුරකින් කියන්නේ. මේකෙන් තමයි කියන්නේ. වතුරකට කියන්නේ සම්බෝඩ් තව වතුර ටිකට අදාළව කියන්න පුළුවන් මොනවද? little of water very good. ඔන්න හොඳ කතාවක්. ඔන්න මේක හොඳයි. මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හොඳ කතාවක්. තව එකක් කියවලා තියෙන මොකද්ද? ආපාත් කමන එකක් ගන්නවා. fill of water මේක ගන්න බෑ. ඔන්න ඒක තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. fill of water කියලා කවදාවත් කියන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. very good. මේක කියන්න පුළුවන්. much water කියන්න පුළුවන්. good. much water කියන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. much water කියන්න පුළුවන්. little water කියන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. little එකක් little water එකක් දෙකක්. ඒක දෙකක්. පැහැදිලිව දෙකක්. තව මොනවද? හරි little water හරි. little water the little water very little water මේ මගේ ඉගෙනගෙන තියෙන කවුරු හරි මේක මගේ ඉගෙන ගත්තද මීට කලින් ඉගෙනුවද මම මේ පාඩම කරාද ළමයි කරාද ඇහුන්නේ නැහැ මට right හරි any water ඔන්න මන්ද මේවත් ගන්න කරාලු සමහර කෙනෙක් කරාලු සමහර නැල්ලු හරි කමන්නේ නැහැ මේක ඔයාලට කරන්න විදියක් නැහැ ඔයාලා මම හිතා වීඩියෝ බලන්න ඇති any water කියන්න බැරිද any water කියන්න බෑ ඒක වැරදි ටිකක් කියලා දුන්න සර් තේරුම කියලා දෙද්දි පාඩම කරේ නෑ රයිට් පාඩම කරේ නෑ නිකම් කිව්වනේ හරි ඔන්න දැන් පාඩම් පටන් ගන්නවා පාඩම කරේ නෑ ඔව් පාඩම කරේ නෑ අතනින් පතර කරේනේ ඔව් පාඩමක් විදිහට කරේ නෑ හරි හරි රයිට් ඕකේ ගොඩ් දැට් ඕකේ ඔන්න පාඩමක් විදිහට කරාම ලොකු සනීපයක් ඇති මල්ල කරදරයක් මේක ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න කවුන්ටබල් වලට යොදන්නේ එක අන්කවුන්ටබල් වලට යොදන්නේ එක සමහර ඒවා තියෙන කවුන්ටබල් අන්කවුන්ටබල් දෙකම කියන්න පුළුවන් දැන් මෙතන සමහර ඒවා තියෙන මේවා සම් වෝටර් කියන්න පුළුවන් ලිටල් වෝටර් කියන්න පුළුවන් ෆිව් වෝටර් කියන්න බෑ තනි කර වැරදි හරි ෆිව් වෝටර් කිව්වොත් වැරදි grammatically කියන්නේ සම්පූර්ණ වැරදි එහෙම කියන්නේ glass of water කියන්න පුළුවන් එතකොට දැන් මේ uncountable noun එකනේ water කියන්නේ water කියන්නේ ගණන් කරන්න බෑ uncountable noun එකක් කියනකොට uncountable noun එකේ විශේෂත්වයක් කියන්න මොකක් හරි කවුරු හරි uncountable noun එකේ විශේෂත්වයක් කියන්නේ හරි countable noun එක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් මොකද්ද කොටස් දෙක countable noun එක කොටස් දෙකකට බෙදනවා මොනවද countable තියෙන්නේ ළමයි ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ කොටස් දෙකකින් කියනවා අපි ජීවිතේ මොනවාද Singular plural. very good singular අනිත් එක plural singular plural uncountable noun එක
uncountable noun මොකද කරන්නේ? ඒකේ බෙදෙන විදිය කොහොමද? මොකද have a measurement කියන්නේ? මට කියන්නේ uncountable noun එක මොකද කරන්නේ? countable එක singular plural. uncountable singular plural කියලා බෙදන්න පුළුවන්ද ළමයි? බෙදනවද නැද්ද? uncountable කියන්නේ singular plural ભેදයක් නැත. දැන් මෙතන waters කරන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි අපිට හදාගන්න පුළුවන් ඒක plural කරන්න පුළුවන්. දැන් water කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි කවදාවත් s දාලා waters කියන්න බෑ. rices කියන්නේ නැහැ නේ මුදලාලි. red rices තියන. එහෙම අහන්නේ නැහැ. මට waters දෙන්න, අද meals දෙන්න, මගේ times යනවා අප්පා, මට ගොඩක් busiest අප්පා, මනිස් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ අපි. ඒවා එහෙම කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මේවා ගන්න. මේ දාලා තියෙන කෙනෙක් glass of water. ඒක plural කරන glasses of water. Glasses of water. Bottles of water. Packets of water. Packets of water කියනවාද? Right, come on. Packets of water කියන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. Kilo of rice. Right? Kilo. Rice kilo. Sugar kilo කරන්න. එතන දැන් milk වගේ ගත්තොත් එම packets of milk. කිරි packet ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. නේ? cup of tea. එතන cups of tea තමයි. teas ගොඩක් කරන්නේ uncountable. එතකොට මෙතන water කියන්නේ uncountable noun එකනේ. එහෙනම් උද්දට මතක තියාගන්න uncountable වලදී භාවිතා කරන ඒවා වෙනයි. countable වලදී භාවිතා කරන ඒවා වෙනයි. දැන් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වටිනම ඉතාමත්ම අර්බුදකාරී වටිනම එකක් ගන්න මුලින්ම some කියන පදේ. අපි දැන් මේ බලන්නේ countable noun එක uncountable noun එක නෙවෙයි මම ගන්නෙ. ඒවට ආශ්‍රය ගන්න පද ටික ගන්නවා මම. පද ටික අරගෙන ඒකට අනුව කියනවා. දැන් some කියන පදේ ගන්නවා. some කියන පදේ කොහොමද භාවිතා කරන්න පුළුවන්? ලියා ගන්න some කියන එක ලියන්න. countable uncountable දෙකටම භාවිත කළ හැකියි. ලියන්න. countable uncountable දෙකටම භාවිත කළ හැකියි. මේක දිග පාඩමක්. right? මේක ගොඩාක් තියෙනවා. දිග පාඩමක්. countable uncountable දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳේ? right. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. some book කියන්නත් පුළුවන්. some water කියන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉන්න ගමන් කියනවා some rice කියලාත් කියනවා. හාල් ටික. බත් ටික. හාල් ටික. මේ අර්ථයෙන් කියන්න පුළුවන්. අපි වාක්‍යයක් කිව්වොත් එහෙම අපි කියනවා මේ වගේ. මොකද්ද? Please give me some sugar. සීනි ටිකක්. ඒ කියන්නේ සීනි ටිකක් කියන්නේ 8 2 3 නෙවෙයි. කිලෝ sugar මේ වගේ අපිට හදන්න පුළුවන්. give me මේ වගේ ගන්නවා. give me some sugar. සීනි ටිකක්. ලියා ගන්නවා. Please give me some sugar. සීනි ටිකක් දෙන්න. ඔන්න some කියන එක එහෙනම් භාවිතා කරන මොන අර්ථයෙන්ද? ටිකක්. බත් ටිකක්, වතුර ටිකක්, සීනි ටිකක් මෙන්න මේ අර්ථයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Give me some ink. tinta ටිකක්. some ink tinta ටිකක්. වර්ධෙන් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. There are some children. There are some children in the classroom. There are some children. ළමයි ටිකක්. There are some children. එතකොට එතන ළමයි ගන්න පුළුවන් නේ. එතන මේ countable එකන්නේ ළමයි කියන්නේ uncountable නෙවෙයිනේ.
එහෙනම් පොදුවේ countable uncountable දෙකටම sum කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි sum කියන එකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. මේකත් ඉගෙන ගන්න. sum කියන එකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. මොකද්ද? සමහර කියන අර්ථයෙන් මෙතන. සමහර. දැන් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. Some boys are absent today. අපි කියන සමහර ළමයි අද ඇවිල්ලා නැහැ. හරි? Some boys are absent today. සමහර ළමයි අද ඇවිල්ලා නැහැ. ඔන්න. Some boys are absent today. සමහර ළමයි. Some girls are absent today. Some birds can fly very high in the sky. අපි එහෙම ගත්තොත් එහෙම. Some birds can fly very high. High කියන්නේ ඉහළ. Very high in the sky. In the sky. Some birds can fly very high in the sky. ආකාශයේ සමහර කුරුල්ලන්ට ගොඩාක් ඉහළ ප්‍රයාසර කරන්න පුළුවන්. සමහර අතර ටිකක් නේ ගත්තේ මෙතන සමහර. එතකොට අර්ථ දෙකන්නේ. තව මීනින් එකක් මේකේ තියෙනවා. මම කිව්වනේ මේ පාඩම කොච්චර වටිනවද කියන. ඉවර වෙනවම තමයි තේරෙන්නේ. මේකට සාධි දෙකක් අච්චන්න තුනක් අච්චන්න. කරන්න අමාරු ලොකු දිගට තියෙනවා. ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ ටික ගොඩ දා කොහොමනාම ටික විතරක් මම කියන්නම්. ගොඩ දා ගන්න. පට්ටම ලස්සනයි. තව සම් කියන එක අර්ථයක් කියන්න හරි හැටි නොදන්නා තැනක් න. දැන් මෙහෙම කියමුකෝ අපි කියනවා ප්‍රභාත්. Prabhat went to some place. කියන්නේ කොහෙදෝ තැනකට. Prabhat went to some place in Colombo. In Colombo yesterday. හරි. Prabhat මොකද ස්පෙસિෆික් කරන්න සම් ගන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ විශේෂ කරන්නද? එහෙම විශේෂ කරන්න ගන්නවා කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. අහන ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ. Prabhat went to some place in Colombo yesterday. කොහෙදෝ තැනකට ගියා. හරි හැටි නොදන්නා තැන. හරි හැටි නොදන්නා තැනකට ගියා කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ කියන්නේ. තැන හරියට දන්නේ නැහැ. තැන හරියට දන්නේ නැහැ කොහෙද ගියේ කියලා. තැන හරියට දන්නේ නැති නිසා දැන් මෙහෙම කියත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. She had brought දන්නවනේ past participle she had brought something කියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. Something into class last week. ඔන්න බලන්න. She had brought something. අය ගිය සතියේ ක්ලාස් එකට මොනවදෝ දෙයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. මොනවදෝ දෙයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. මේක එක something කියලා sum එක වෙනම දාලා කියන්න පුළුවන් something. නැත්නම් මේක එකට කියනවා something. මොනවදෝ දෙයක්. දන්නේ නැහැ හරි හැටි යමක් දන්නේ නැහැ. something. හරි. නිශ්චිත වශයෙන් දන්නේ නැහැ නම. එහෙම කියන්න පුළුවන්. තව වාක්‍යයක් මම කියන්නම්. Some fool has drunk. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Some fool has drunk. අපිට කියන්න පුළුවන් poison yesterday. Some fool has drunk poison yesterday. කවුද මෝඩයෙක් වහ බීලා මැරලා ඊයේ? Some fool has drunk poison yesterday. කවුද මෝඩයෙක් වහ බීලා මැරලා ඊයේ? නිශ්චිත වශයෙන් දන්නේ කවුද මෝඩයෙක් වහ බීලා මැරෙලා? නිශ්චිත වශයෙන් දන්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් ඒක මතක තියාගන්න නිශ්චිත වශයෙන් දන්නේ නැහැ කොහෙද කවුද. දැන් ඊට පස්සේ කියන්න බලන් සාමාන්‍ය සමහර කියන අර්ථයෙන් සහ ටිකක් කියන අර්ථයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ලියලා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න right මම අලුත් එකක් තව කියන්න ඔන්න මම ලස්සන එකක් කියන්න any right ඉස්සරහට තියෙනවා දැන් ඒව ගත්තොත් එහෙම ඒව එකෙන් තියෙනවා මොකද whoever whoever whichever whatever whenever wherever ඒ ලිස්ට් එකට මම එන්නම් පස්සේ මෙතන ගන්න any ලියන්න any කියන එක ලියන්න මේ ගණන් කළ හැකි ගණන් කළ නොහැකි නාමපද දෙකටම භාවිතා කරනවා කියන්න countable uncountable countable uncountable දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන් හරි countable uncountable දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න අපිට කියන්න පුළුවන් මේක any money මුදල් මුදල් ටික මුදල් කිසිවක් any money කිසියම් ප්‍රමාණයක් කිසියම් සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ ලියන්නේ ඒක කිසියම් ප්‍රමාණයක් කිසියම් සංඛ්‍යාවක් මේකෙන් කියන්නේ any money any food මේ uncountable නේ money කියන්නේ uncountable දැන් money කිව්වට පස්සේ වාට හිතෙන්න පුළුවන් money සර් ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ වාට දින සල්ලි ගණන් කරන්න පුළුවන් නමුත් පොදුවේ ගත්තාම සල්ලි ගණන් කරන්න බෑ any money any food any table right basically any boys පිරිමි ළමයින් කිසිවක් දැන් මේ වගේ අර්ථකින් මේ අපිට ගන්න පුළුවන් any කියලා දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම් ටික මේ බලන්නකෝ අපි කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම I haven't any money I haven't any money ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම තමයි මම ළඟ කොහෙත්ම මුදල් කිසිවක් නැහැ ලියන්න මම ළඟ කොහෙත්ම මුදල් කිසිවක් නැහැ මම ළඟ කොහෙත්ම මුදල් කිසිවක් නැහැ එතකොට අපිට ඕනනම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් දැන් සම්මාන කිව්වොත් සල්ලි ටිකක් නේ මණි එක සම්භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් හැබැයි සල්ලි ටිකක් any කියන්නේ කිසිවක් I haven't any money සල්ලි කොහෙත්ම නැහැ කිසිවක්ම නැහැ අපි මෙහෙම ගත්තොත් සචිනි Sachini hasn't again has not again Sachini hasn't any friends නැත්නම් අපිට මේක ගොඩාක් වෙලාවට හැසන් ගන්නවට වඩා අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක කතා කරනකොට හැසන් කියන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් වෙලා දිනනකොට අපි කියන්නේ I don't have any money මේක හරි ලස්සනයි I don't have any money right මෙතන ගන්න පුළුවන් Sachini doesn't have any money නෙමෙයි එතන ඉන්නේ any friends නේ right common නැහැ අන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් වාක්‍යය right බලන්න ඒ කියන්නේ Sachini hasn't any friend නැත්නම් doesn't have any friends කියලා ගත්තොත් මේකේ meaning තමයි සචිනිට යාළුවෝ කවුරුත්ම නැහැ සචිනිට යාළුවෝ කවුරුත්ම නැහැ කියනවා ඒක මතක තියාගන්න දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඕක බොහෝ දුරට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අහන ළමයි ප්‍රශ්න අහනවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන් අපිට have you හරි have you any food ප්‍රශ්නයක් ළමයා ලහොද ප්‍රශ්නයක් have you any money කියලා have you any food කියලා අහනවා මොකද්ද මේ අහන්නේ ඔයා ළඟ කෑම මොනවා හරි තියෙනවද කෑම කිසිවක් තිබේද have you any food ඊට පස්සේ මෙහෙම අහනවා have you any brothers
have you any brothers? සහෝදරයෝ කවුරු හරි ඉන්නවද වාට? countable uncountable දෙකටම ගන්න. වාට සහෝදරයෝ කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔන්න ඔය අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. right? දැන් ඒ වගේම තියා ඕනෑම කියන අර්ථයකුත් භාවිතා කරනවා. ඕනෑම කියන අර්ථයෙන් ඕනෑම දෙයක්. ඒ කියන්නේ eat anything. ඒක එකට ගොල්ල. eat anything you like. අපි කියනවා කන්නවා කැමති ඕන දෙයක්. eat anything you like. කන්නවා කැමති ඕන දෙයක්. come any day. මේවට එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. come any day. ඔන්නම ගන්න. come any day you like. ඔයා කැමති ඕන දවසක එන්න. eat anything you like. can any day you like. ඔයා කැමති ඕන දවසක එන්න. right? මේ ආකාරයෙන් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් any කියන එක. right? right. ඔන්න මම දැන් වෙනස් එකකට යන්නම්. right? වෙනස් එකකට යන්නම්. මොකද්ද? ඔන්න. many. many කියන්නේ මට කියන්නේ many කියන්නේ ළමයි අපි countable ඒවට දාන්නේ uncountable ද. ඔයා දන්න විදිහට කියන්න මට. දුලංජන කියන්නේ. many ගත්තොත් අපි countable ද දාන්නේ uncountable. මොකට සාමාන්‍යයෙන් many දාන්නේ කියන්නේ? countable ද දාන්නේ many uncountable. uncountable sir. සචිනි කියලා ඉන්නේ වාගේ අක්කද කවුද මේ uncountable සචින කියන්නේ පිරිමි ළමයින්නේ කතා කරන්නේ ඒ කවුද නම මොකක්ද Sachin sir sorry වැරදි mistake ඒක තමයි මම බැලුවේ සචින්ද නම සචින් නේද ඔව් sir right okay සචිනි කියලානේ මම මේ Sachin ඒක තමයි නම රීනේම් කරලා තියෙන වැරදි නේ right okay මට ඒ පොඩි ඩවුට් එකක් ආවා නිකන් අමුතු විදිහට right okay හරි මේම ගත්තොත් මේ බලන්න many කිව්වොත් අර කිව්වා වගේ many ගන්න පුළුවන් countable විතරයි හොඳයි යා ගන්න ගණන් කළ හැකි නාම පද එක්ක තමයි භාවිත කරන්නේ. තියාගන්න ගණන් කළ හැකි නාම පදත් එක්ක භාවිත කරන්න. මෙනි කියන එක. එතන මෙනි එනකොට වාට අනිත් එක ඔළුවට එනකොට ගණන් කළ නොහැකි නාම පදත් එක්ක භාවිත කරන්න විශේෂ එකක් තියෙනවා මෙනි වෙනුවට. හරි? ඒක වාට ඔළුවට එන්න ඕන. බලන්නකො. අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. There are no many children. Right? There are no many children. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් බලන්න there are many children කියන ගොඩක් නේ. ළමයි ගොඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි? ඕනනම් there are not කියන්නත් පුළුවන් මෙතන. ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගන්න පුළුවන් ඔබට. Many of the boys are absent today. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පිරිමි ළමයින්ගෙන් බොහෝමයක් අද පැමිණ නැහැ. පිරිමි ළමයින්ගෙන් බොහෝමයක් අද පැමිණ නැහැ. Many of the boys are absent today. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම many of you ඔයාලගෙන් ගොඩ දෙනෙක් හරි ඊට පස්සේ many of them ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් many of you many of them ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අපි කියන many of people මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අල ලස්සනට මේක හදන්න පුළුවන් ගොඩක් ඉස්සරහට දාපුවා ආ තියෙනවා මේ ටික පුළුවන් වුණා නම් අර මාරයි ටෙන්සස් පුළුවන් ඇක්ටිව් පුළුවන් සෆික්සස් පුළුවන් ඇෆික්සස් පුළුවන් ප්‍රෙෆික්සස් පුළුවන් ඩිටර්මිනර්ස් පුළුවන් රිලේටිව් පුළුවන් රිලේටිව් තමයි අහුන්නේ නැහැ නේ හරියට ගොඩම තමයි ආයේ හෝස් එක ඒ කියන්නේ හෝස් එකේ වටිනකම හරිනම් 1.35ක් විතර වෙන්න ඕනේ
ඒත් බෑ ඉගෙන ගන්න බෑනේ කැරිස් පහ තියෙන කෝස් එකකට කියලා බලන්නකෝ ඔයා කොහොමද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. many of you, many of them, many of people ඒක තව තියෙනවා රටා. ඒක හිමීට එන්න තව ඉස්සරහට අහුව වෙනවා. එහෙනම් many කියන්නේ countable ඒවා විතරයි ළමයි. මේක භාවිතා කරන්න countable විතරයි. මට කියන්නේ many වෙනුවට භාවිතා කරන uncountable එක මොකද්ද? කියන්න බලන්න. many වෙනුවට භාවිතා කරන uncountable එක මොකද්ද ළමයි? ඒ කියන්නේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් යනුවෙන් uncountable එක මොකද්ද? දැන් වෙලාවෙ ඒකනේකට යන්න එපා. පන්ති ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕන. මොකද්ද? much, very good, much මේක මතක තියාගන්න. uncountable විතරයි භාවිත කරන්න පුළුවන් ළමයි much එක. uncountable විතරයි භාවිත කරන්න. හැබැයි ගොඩක් එතකොට වට තේරෙන්න පුළුවන්. එතකොට සර් uncountable ගොඩක් කරනකොට ළමයි uncountable ගොඩක් කරනකොට මං කියුවනේ S අකුරු දාන්න නැහැ කියලා. දැන් waters කියන්නේ නැහැනේ. ගොඩක් කරන්න. දැන් අපි ගන්නේ නම් මොකද much water. දැන් සමහර විස්තර කිව්වා. much water. much money. much sugar. ඊට පස්සේ මොකද්ද ගන්නෙ? much rice. හාල් ගොඩක්. එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන්. හාල් ගොඩක් කියන අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපි ගන්නවා much water මේ. ඒ කියන්නේ මේ much කියන එකේ countable තමයි හැබැයි ගොඩක්. right? දැන් මෙහෙම කිව්වොත් අපි she doesn't have much sugar. Right? Doesn't have. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් I don't have much money. මට ගොඩක් සල්ලි නැහැ. දැන් ඔයාලට හොඳටම දාලා මෙන්න බලන්නකෝ. දැන් මෙහෙම කියනෝනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් I am much busy. මම ගොඩාක් busy. දැන් busy කිව්වොත් uncountable noun එකක් නේ. busiest කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ගොඩාක් busy නම් many busy නෙමෙයි much busy. දැන් බලන්න කෙනෙකුට thanks කරාම thank you so much නේ. කියලා ඉවරයක් කරන්න බෑ thank you කියන එක. ගණන් කරන්න බෑ. Thank you so much. I love you so much. එතකොට බලන්න much එක භාවිතා කරන විදිහ. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම how much is this? සල්ලි නේ කියන්නේ. එතකොට සල්ලි how much is this? How much? දැන් ගණන් කරන් සල්ලි වගේ දෙයක් ගැන අහන්නේ how many නෙමෙයි. How much? දැන් ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් අහන්නේ මේම. How many children are there? How many children are there? ළමයි කොච්චර ඉන්නවද? ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට countable එක ගන්නවා නම් ගන්නේ how many children are there? How much is this? මේක කීයද? එතකොට ගණන් කරන්න බෑනේ ළමයි. එතකොට how much ගන්නේ. මේක හරි වැදගත්. මේ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. countable නම් many, uncountable නම් much. countable නම් many, uncountable නම් much. ඒ වගේ දෙයක් ඔළුවට ගන්න හොඳට ඔළුවට යනවා එතකොට. right? තව දෙයක් මම කියන්න. දැන් many much හරිනේ. right? එතකොට much එක ගන්නේම දැන් තව ටික අපි එකතු කරගමු ඉස්සරහට. right? ඔන්න බලන්න තව එක. more කියනකොට කොහොමද යෙදෙන්නේ? කියන්න ගණන් කළ හැකි සහ
ගණන් කළ නොහැකි නාමපද වර්ග දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද දෙවර්ගයටම භාවිතා කරනවා. ලියන්න මෙය. එමෙන්ම මෙය කිසියම් සංඛ්‍යාවකට හෝ ප්‍රමාණයකට. එමෙන්ම මෙය කිසියම් සංඛ්‍යාවකට හෝ ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි බව පෙන්වීමට. කිසියම් සංඛ්‍යාවකට හෝ ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි බව පෙන්වීමට භාවිත කෙරේ. දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඇති. ඕක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්වත් භාවිතා කරනවා. හරි. කියන්නේ මේක නාම විශේෂණ එකක්වත් භාවිතා කරනවා. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම. දැන් අපි කියනෝනේ කෙනෙක් මෙහෙම කියනෝනේ I am good. මම හොඳයි. ඊට පස්සේ මම හොඳයි සංසන්දනය කරනවා. I am better than you. මම ඔයාට වඩා හොඳයි. මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකම කඩන තව ස්වරූපයකට සංසන්දනාත්මක එක. ඊට පස්සේ තව එකක් කියනවා මම තමයි හොඳම කෙනා. I am the best. එතකොට good better best නේ. හරි. එතකොට ඒක අපි ගන්නවා positive adjective. ඊට පස්සේ comparative adjective. ඊට පස්සේ මේ පාඩමක් තියෙනවා ආයේ ඒකත් එනවා ඉස්සරහට. superlative adjective. මෙන්න මේ තුන. comparative adjective, superlative adjective. Right? Positive එක තමයි I am good. Comparative සංසන්දනය කරනවා. සංසන්දනාත්මක නාම විශේෂණ. I am better than you. I am the best. මම තමයි හොඳම කෙනා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහර ඒවා තියෙන අකුරු 6කට වඩා වැඩි 6 හෝ 6ට වඩා වැඩි නම් වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම it is important. It is important. It is important. It is important. මෙහෙම ගන්නකොට it is important. Right? දැන් අපිට මේක සංසන්දනය කරන්න ඕනේ තව එකක් එක්ක. ඒකට වඩා it is අර වගේ ගන්න බෑ. It is more important. It is more important than than that. ඒකට වඩා මේක හරි important. It is more important than that. ඒකට වඩා මේක හරි important. Right? සංසන්දනාත්මකව කියන නාම විශේෂණ වලදී භාවිත කරනවා. That she is more beautiful than. A ගොඩාක් ලස්සනයි. She is more beautiful. He is more decent. It is more valuable than that. ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. more කියන අර්ථය වඩා වැඩි කියන අර්ථය countable uncountable දෙකටම ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් normal විවහාරයේදී භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍ය ඉදිරියදා ජීවිතයේදී normal මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? අපි කිව්වොත් එහෙම Martin has more money than අපි ගමු Gavin. Right? Martin has more money than Gavin. Martin ට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා මේ more. Martin has more money uncountable noun එක පුළුවන්. සංසන්දනාත්මක ගොඩක් තියෙනවා කියන එක කියන්නේ has more money than Gavin. Gavinට වඩා Martin ට සල්ලි තියෙනවා. සංසන්දනාත්මකව ගන්න. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් countable වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගන්නවා මෙහෙම. දුලාංජන. මේ දුලාංජනි ඉන්නේ කමන දුලාංජන කියලා ගමු. දුලාංජන has more shirts. Dulanjana has more shirts than I.
දුලාංජනට ෂර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා more shirts than I මට වඩා දැන් me නෙමෙයි දැන් I මේකේ අපිට එන සීන් එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ දුලාංජන has more shirts than I ඔන්න අපිට ඔහොම ගන්න පුළුවන් හරි එතකොට මෝ කියලා කියන්නේ සංසන්දනය කරන අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන නාම පදයක් ඕන නාම විශේෂණයක් ඔයාලට තේරෙනවද හැම එකම දැන් big bigger biggest එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැනේ it is bigger it is big it is bigger more than it is biggest it is the biggest thing ඒක තමයි ලොකුම tall taller tallest more than හැබැයි beautiful more beautiful most beautiful ඔන්න ඊළඟට අපි යනවා වුමනාම එක මේකේ අනිත් එක හරි වඩා මේකම තමයි හරි මේකම තමයි ඔන්න most තියාගන්න මේකත් ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද දෙවර්ගයට මුලින් යෙදේ ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කරන්න බැරි නාමපද එකට මුලින් යෙදේ හරි වැදගත් හරි මේ නාම විශේෂණ වලදී භාවිතා කරන්නේ නාම විශේෂණ වලදී භාවිතා කරනවා හරි beautiful නෑ ලස්සන she is more මං කියන්නේ අකුරු හයකෝ අකුරු හයට වඩා වැඩි නන්නේ she is more beautiful than him ඇය ඔහුට වඩා ලස්සනයි ඇය තමයි ලස්සනම කෙනා she is the is the most වෙන්න ඕන. හිතනම the භාවිතා කරනවා බොහෝ වෙලාවට මේකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම සුපර්ලැටිව් ෆෝම් එකේ නම් අනිවාර්යෙන් the භාවිතා කරනවා. good that අනිවාර්යෙන්ම භාවිත කරනවා. she is beautiful she is more beautiful she is the most beautiful right most භාවිතා කරනවා. දැන් මෙහෙමත් නිකන් කියන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම most of you ඔය දැන් අපි කලින් ගත්තේ many of you නේ එහෙම ගන්නත් පුළුවන් නේ many of you ඔයාලගෙන් ගොඩ දෙනෙක් most of you කියන්නේ ඔයාලගෙන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් අපි කියන most of the people මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් most of them ඒගොල්ලොන්ගෙන් බහුතරයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩ දෙනෙක් most of them right නැත්නම් අපිට තව normal මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මොකද සර් දැන් වලින් පස්සේ අය එන්නේ මෙහෙම නේද දැන් වලින් පස්සේ අර වඩා වැඩි කියලානේ කියන්නේ දැන් මේ බලන්නකෝ මම මේ පොතද කිව්වේ මෙතනදී දැන් මෙහෙම කිව්වා mother and me නෙවෙයි mother and I go to temple සමහර හිතන්නේ mother and me කියලා වැරදි තුලාංජන has more shirts ගොඩාක් shirts than I මට වඩානේ මට වඩා එතන ගොඩක් අය me දාලා කියනවා හැබැයි දැන් I කියන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවක් දැන් වාක්‍යවල ඒ වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන් I කියන එක right මම ඉස්සරහට ඒ වගේ තව කියන්න කොහොම ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තව එකක් ගන්න පුළුවන් දැන් ලබන සතිය ආයේ මම මේක ටක් කරලා වෙනම පටන් ගන්න දැන් මේ පටන් ගත්ත කිවරයක් කරන්න most boys like to play cricket දැන් ගොඩාක් පිරිමි ළමයි කැමති ක්‍රිකට් ගන්න. කොහොම ගන්න පුළුවන් මොනට අර most boys ගොඩක් play. නැත්නම් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් most of the food was eaten on a passive voice එක most of the food eaten by the dog. ආහාර වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් කෑවේ බල්ලා. මේ බලන්න.
ආහාර වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් කෑවේ බල්ලා. දැන් මම මේ තව විශේෂ දෙයක් කියලා ඉවර කරන්න. uncountable noun එකක් එක්ක භාවිතා කරන්න බෑ. හරි? money කියන්න බෑ. වැරදි. හැබැයි uncountable noun එකක් එක්ක the භාවිතා කරන්න පුළුවන්. the money කියන්න පුළුවන්. the food කියන්න පුළුවන්. the water කියන්න පුළුවන්. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න. the water කියන්න පුළුවන්. uncountable noun එක කියන්න පුළුවන්. the දාන්න පුළුවන්. දාන්න බෑ. the milk කියන්න පුළුවන්. milk කියන්න බෑ. the tea කියන්න පුළුවන්. the tea කියන්න පුළුවන්. tea කියන්න බෑ. and භාවිතා කරන්නේ. භාවිතා කරන්නෙත් නෑ. and භාවිතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් the භාවිතා කරන්නේ. the උච්චාරණයේදී දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. the එක්කෝ එක්කෝ ලියනකොට ලියන්නේ සමානයි. අර vowel sounds නිසා එච්චරයි. හරි. most of the food ගොඩාක් කෑම වලින් බල්ලා තමයි වැඩිපුරම කන්නේ. අනිත් එක මේක තියාගන්න මේ ලියන්න uncountable noun එකක් කර්තෘ විදියට භාවිත කරනකොට කියන්න uncountable noun එකක් කර්තෘ විදියට භාවිත කරනකොට uncountable noun එකක් කර්තෘ කියන්නේ if the subject is an uncountable noun, verb should be definitely singular. uncountable noun එකක් කර්තෘ විදියට භාවිත වෙනකොට ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම singular වෙනවා. ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම singular වෙනවා. uncountable noun එකක් කර්තෘ විදියට භාවිතා කරනවා. දැන් water is good. නෙවෙයි. Food was eaten. කෑම කෑවා. uncountable. Rice was or is singular ගන්න. cook or in අපිට මොකක් හරි ගන්න. singular for past tense නම් was. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. uncountable නම් ක්‍රියාව අනිවාර්යම singular. ඒක ඉස්සරහට වට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් subject agreements වලදී. මේක ඉවර නෑ ළමයි මේ පාඩම. එක දවසින් කරන්න බෑ. right. එහෙනම් thank you very much everybody. I think you learned a lot of things today. lot of ඉස්සරහට lot of එක ගන්නවා. ඉවරයක් නැතුව අපි භාවිතා කරනවා. එහෙනම් thank you very much. group එකේ comment එකක් දාන්න. right. And have a good night everybody. Thank you.